Happy morning student. Today we are going to learn about value of money. You all know the meaning of money. I already explained, and now we are going to learn about value of money. So value of money is mean the purchasing power of money over goods and services in a country. Once again I repeat, value of money is mean the purchasing power of money over goods and services in a country. So this is the value of money. Okay, so value it is mean what purchasing power of money. நம்ம goods and services purchase பண்ணும்போது நம்ம வந்து மணின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம். Okay, otherwise we are use the money or we are need the money nothing. Okay, we don't need the money. So நம்ம எப்போ குட்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வாங்க ஆரம்பிச்சோமோ அப்பையிலேருந்து நமக்கு மணின்ற ஒரு விஷயமே தேவைப்பட்டிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட்டர் சிஸ்டமில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, they are give the goods and they are buy the goods. Okay, so goods வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க, குட்ஸுக்கு இன்னொரு குட்ஸையே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு barter சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, டே பை டே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். தென் ஒன்லி they are buy the goods and then they are give the money. ஸோ மணி ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு காயின்ஸாக இருந்துச்சு, அப்புறம் கரன்சி நோட்டாக வந்துச்சு. ஸோ இது மாதிரி இப்போ கார்ட்ஸ் அண்ட் ஏடிஎம் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு இந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஆன்லைன் பேங்கிங், பேங்கிங், நெட் பேங்கிங், இன்டர்நெட் பேங்கிங் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வேல்யூ நம்ம மணின்ற ஒரு விஷயத்தை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, we are send the money to the seller. Okay, so that's why the value of money is mean the purchasing power of money over goods and services in a country. Is this clear for you students? And then the value of money is divided into two. One is internal value of money and another one is external value of money. So first, internal value of money is it means nothing but it refers to the purchasing power of money over domestic goods and services. Okay, internal value of money means nothing, it is purchasing power of goods and services to the domestic product. ஓகே, நம்மளோட கண்ட்ரியிலேருந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பை பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இன்டர்னல் வேல்யூ ஆஃப் மணி. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி ஓவர் ஃபாரின் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஃபாரின் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தட் மணி இஸ் ரெஃபர் டு தி external value of money. Okay, so internal value means நம்மளோட inside of the countryல goods and services purchase பண்ணும்போது that money is called as foreign goods and services purchase பண்ணும்போது that money is referred to the external value of money. Is this clear for you? So these are the internal value of money and external value of money. And then nature of money. ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் மணி. ஸோ மணியோட நேச்சர்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு 2-3 பேர் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. There has been lot of controversy and confusion over the meaning and the nature of money. Okay, so there are lot of controversy and confusion over the meaning and nature of money. Nature of money லே சரி, meaning of money லே நிறைய confusion and controversies இருந்திருக்கு. And then money is a difficult concept to define. Money is difficult concept to what? Define பண்றதுக்கே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கு. And then partly because it fulfills not one but there are 3 functions. இது வந்து 3 functions-ஆக வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. Each of them providing a criterion of moneyness, those of a unit of account, a medium of exchange, and another one is and a store of value. So இது வந்து 3 கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. And then சார் ஜான் ஹிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மணியோட நேச்சர் ஆஃப் மணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மணி இஸ் டிஃபைன்ட் பை இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பணத்தோட பணிகளை வச்சு தான் பணத்தை மதிப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அனதர் பர்சன் இஸ் எனிதிங் இஸ் மணி விச் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் மணி. ஸோ பணத்தால் எதெல்லாம் செய்ய முடியுதோ அதெல்லாம் பணம்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அனதர் பர்சன் இஸ் எதெல்லாம் செய்ய முடியுதோ அதெல்லாம் பணம், எதெல்லாம் வந்து பணத்தால் செய்ய முடியுதோ அதெல்லாம் பணம்னு இன்னொரு பர்சன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் மணி. இஸ் திஸ் கிளியர் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி.